हरिओम समस्त को नमस्कार। प्रत्येक दिन मु ज्योतिष माध्यम कौन से आध्यात्मिक कथा कहे, राशि कुंडली उपरे कथा कहे, मानव जीवन रे प्रकृतर रहस्य कथा कहे। किंतु आज गोटे भिन्न कथा कहबी। धर्मे रक्षित रक्षित आमे जति आमे धर्म को रक्षा करवा निश्चिंत रूप आमे रक्षा पाइबा। प्रथम कथा है आज जो भिडटा गोटे भिन्न भिड कहीं आप विगत दिन नुहे दि दिन पूर्व देखि बांग्लादेश रे केमती हिंदू गोटे जीव को बाड़े बाड़ेगिरी ताकू निआर जाली हिंदू मान प्रतारण हो हिंदू मान निर्यातन तो दिहला बहुत जहाँ निर्यातन दिहला कष्ट दिहला विताड़ कराला धमका जाऊला धर्म परिवर्तन पाई बाध्य करा जाउतला। किंतु एबे जहाँ माने लव जात रे हो किंबा झील बोहू मान को बलात्कार करी डरे धमकेकरी धर्म परिवर्तन पाई कि जो प्रकार प्रयास चलता बांग्लादेश रे जो कट्टर मुस्लिम माने कट्टर नु प्रत्येक मुसलमान माने से माने बहुत घृणा करती हिंदू मान को। आ जोठी आमे आमे आगे पूर्वर भी कहिछु जोठी जोठी हिंदू संख्या कमिबे मुस्लिम संख्या बढ़िबे से स्थान रे निश्चिंत रूपे हिंदू आ जो अल्प संख्यक भी रही पारिबेनी तांको कन्वर्ट करदे मारदे बलात्कार करी नष्ट करदे टोटाल हिंदू समाज को से विलुप्त करदेवे समाज रू। तो सेथिपाई बांग्लादेश रे ए जो प्रकार एबे होउची हमर एबे संघर भारत वर्ष रे संघर जो 100 वर्ष पूर्ति उपलक्षे गृह संपर्क अभियान चलछि। आम हिंदू भाई मान सचेतन करुछु जो 100 वर्ष भितर हिंदू समाज पाई संघ कौन करछि संघ हेबार उद्देश्य कौन थिला ए 5 परिवर्तन कथा कहूछु। संघ विभिन्न क्षेत्र रे विविध क्षेत्र रे कौन कौन कार्यक्रम करछि आम धर्म संस्कार संस्कृति को बंचिया पाई तापर आलोचना आमे करुछु। प्रत्येक दिन आमे घरे घरे एवं भारत वर्ष चलती ओडिशा रे चलती आम कटक रे मध्य चलती प्रत्येक साही बस्ती रे घरे घरे आमे बोली गृह संपर्क अभियान रे समस्त घरे सचेतन वार्ता दउछु। किंतु बड़ दुखर कथा होची बांग्लादेश रे तो विगत दिन रे तो बहुत माने हिंदू मान को जहाँ जहाँ बलात्कार करता हम देखिले। किंतु एई काली जो प्रकार निर्मम भावे ताकू बाड़े बाड़े दरमरा करी पुणी गछरे टांगी जलैछंती एटा निंदनीय कहले चलिबनी। एटा होची बहुत घृण्य आ जो माने नर पिपासु माने यही जो कांड भियाइछंती से मानु केउ भली भाव रे शास्ति देवा दरकार तार किछि हिसाब निकात करि होउनी। मुख्य जिनिस होची भारत एबे जो हिंदू भाई माने अच्छंती से माने जागृत होना कहीं यही सब जो जिनस हो बहुत लज्जाजनक कथा। तो ये जितेबले कौन विधर्मी मानक कि कौन हिंदू जो राष्ट्र हिंदू तो जागृत होची कौन प्रकार हिंदू कार्यक्रम होची हिंदू मंदिर होची राम मंदिर जमती होता कि हिंदूर ये पाई जमती होची कि मुसलमान संप्रदाय को किसी सुधार करने जो आईन प्रणयन होची जमती बकवर्ड होता जमती सीए आमेंडमेंट यूसीसी ये सब पाई कि बहुत आम भारत वर्ष रे सेकुलरिज्म जो अंधभक्त माने अच्छंती जो माने सेकुलरिज्म नाम रे मुसलमान को सपोर्ट करछन जो हिंदू भाई माने से माने बहुत स्वर उत्तोलन करछंती आंदोलन करछंती देश विरुद्ध नारा भी लगेछंती बहुत संख्या रे हजार हजार लक्ष लक्ष कोटि कोटि संख्या रे ये सब जिनस करछंती। प्रत्येक राज्य रे माने ये प्रतिध्वनि होइछि ध्वनि भलिया सृष्टि होइछि प्लस बड़ बड़ आंदोलन मध्य होइछि। किंतु आज ये जो प्रकार होछि केही जणे भी आसी बाहर नांती कि तांको विरुद्ध रे किछि नारा भी दउ नांती कि कोनोसी नारा दवा पई चाहू नांती। आमे मुस्लिम कथा छाड़ दे मुस्लिम भाई माने तो मुस्लिम भाई को तांको सपोर्ट करी से मारंतु हाणंतु जा करंतु। आज भी मुसलमान जति कटक रे हेइछि अधिका किंबा ओडिशा रे भारत वर्ष अधिक हेबे 50% ऊपर आपण हिंदू
ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯେମିତି ବାଂଲାଦେଶ ଏବେ ହେଉଛି ସେମିତି ଭାରତବର୍ଷରେ ବି ଏଇ ପ୍ରକାର ହେବ। ଆମେ ସଚେତନ କଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ କି ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ହିନ୍ଦୁ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କେହି ବି କରିପାରିବେନି। ଆରେ ହିନ୍ଦୁ ଏମିତି ବହୁତ ହୁଏ, ତ ଆମେ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ, ସେ 8ଟା 10ଟା ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 10-20 ବର୍ଷ ପରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା 40% ହେଇଯିବ, ମୁସଲମାନ 60%। ଆପଣ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ଭାରତବର୍ଷରେ କେତେ ଥିଲେ? 35 କୋଟି ଲୋକ ଥିଲେ, 33-34 ଲୋକ ଥିଲେ। ତା ଦେହରେ 7% ଥିଲେ ହେଉଛି ମୁସଲିମ, ଆଉ 93-92% ଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ। ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବଢ଼ିଛି? ଏବେ 40% ହେଇଗଲେ, ଆମେ ହେଇଛୁ ଏବେ 60%। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସେମାନେ 60% 70% ହେବେ, 60% ହେଇଯିବେ, ତ ଆପଣ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବେ। ସମାଜରେ ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପୁରା କରିଯିବେ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ମୁସଲିମ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ସେଠି ହିନ୍ଦୁ ତ ଲୋପ ପାଇଲା। ଆପଣ ମହାଭାରତରେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିବେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗାନ୍ଧାରୀ। ଗାନ୍ଧାର ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଆମର କାନ୍ଦାହାର, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କାନ୍ଦାହାରକୁ ଗାନ୍ଧାରୀ ନାଁରେ ସେଇଟା ନାମିତ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସେଇଟା କାନ୍ଦାହାର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଥିଲେ, ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜା। ଏବେ ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁସଲିମ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇରାକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇରାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଠି ପାର୍ସି ଥିଲେ, ପାର୍ସିମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇକି ଏବେ ମୁସଲିମ ହେଇଗଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେଲେ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ, ତ ପାକିସ୍ତାନରେ 30% ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ, 70% ମୁସଲମାନ ଥିଲେ। ଏବେ 1% 2% ପଳେଇଲେ। ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭାରତର ଗୋଟେ ଦାନ, ଭାରତର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଚଳିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାକିସ୍ତାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭାରତର ସରକାର, ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ନିଳାମ୍ବରରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା। ଏମିତି ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନର ପରେ 20-30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ସହଯୋଗ କରିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ତ ଯାହା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟୁଥିଲେ କି ଯାହା ଯାହା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବନି। ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଛି। ବିଜେପି ସରକାରରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାର୍ଟି ମେଜରିଟି ନେଇକରି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି? ଏମାନେ ତ କିଛି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ, ଏମାନେ ବି କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଭାରତର ନାଗରିକମାନେ କିଛି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମ କଟକ କଥା ବି କହିବା। ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ମୁସଲମାନ ମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦଶହରା ଭସାଣି ସମୟରେ ଆମର ଏଇଠି କଟକରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମାନେ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଧର୍ମୀମାନେ ଆମ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କାଟିଥିଲେ। ତା ପ୍ରତିବାଦରେ 2 ଦିନ କାଳ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପୁରା ଚୁପ୍ ବସିଲା। କଟକର ଡିସି ବି ଚୁପ୍ ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କାରଣରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହେଇଥିଲା, ଶନିବାର ଛାଡ଼ି ରବିବାର ଦିନ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ତାପରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆରେଷ୍ଟ କରାଇଲେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି କରି ତାଙ୍କୁ ଦମନ ନୀଳା ଚଲେଇଲେ ପ୍ରଶାସନ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଦଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଲା, କଟକ ସହରକୁ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ନେଟ୍ ଫେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଇକି ଏତେ ପ୍ରକାର ଇଏ ହେଲା ପରେ ଏବେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପୁରା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁସଲିମ ସଂଘ ଆସି ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଭା କରୁଛନ୍ତି 26ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁରା ଭାରତରୁ ଆସିକି ସେଠି କରିବେ। ପୁଣି କଟକ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ, କଟକରେ ଦଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, ସେ କାହା ସାହସରେ କରୁଛନ୍ତି? ପୁଣି ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଏବଂ ଡିସିପିକି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଏଇ ସବୁ କାହାର ସାହସରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଠି କରିବା ପାଇଁ? ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଆମର ସୋସିଆଲ ଐତିହ୍ୟ ସହର, ଐତିହ୍ୟ ପର୍ବ ପରମ୍ପରାଣୀ ସେଠି ହୁଏ। ସେ ଜାଗାରେ ମୁସଲିମ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନରୁ
ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିକି ସେଠି କରିବେ, ଆମ ଛାତି ଉପରେ ବସିକିରି ଆମକୁ ଏଇଠି କରିବେ, ଆମର ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଥାଇକି ବିଜେପି ସରକାର ଥାଇ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ବିଚାରଧାରା ଥାଇକିରି ଆମକୁ ଯଦି ସେଠି ସେ କରିବେ, ଆମର ଛାଡ଼ା ଆମେ ଆଉ ନିନ୍ଦିତ ହେବା ଛଡ଼ା ଆମେ ନିଜେ ଘରେ ଯେମିତି ଚୁଲି ଭରିକିରି ପାଣିରେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ନିଜ ଶର୍ମିନ୍ଦା ନିଜ ମାନେ ଛୋଟ ମନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ସରକାର ଥାଇ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ବିଚାରଧାରା ଏବେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆମେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଡିସିପି ମହୋଦୟ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ କାହା ସାହସରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପଚାରି ନେଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପି ମାନେ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି? ଏତେ ବଡ଼ ଦଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ତାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ କି କେହି ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ କଟକରେ ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି। ଆମେ ବାଂଲାଦେଶ କଥା କ'ଣ ବାଂଲାଦେଶ କଥା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କଟକରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ବାହାର ଦେଶ କଥା ବାହାର ରାଜ୍ୟ କଥା ଆମେ କହି ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, କି ଓଡ଼ିଶାର କଥା କହିବା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ଆପଣ କଟକବାସୀମାନଙ୍କ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଗଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନ ମାନସିକତା ଯେଉଁ ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ଭାଇଚାରାର ଯେଉଁ ସହର ଭାଇଚାରା ଯେଉଁ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ଆସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇମାନେ ଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ। ଆପଣ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର, ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂଘ RSS ଯେଉଁ ଗଠନ ହେଇଥିଲା, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅଂଗ୍ରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ତ ସେ ସମୟରେ ପରମ ପୂଜନୀୟ ତତ୍କାଳୀନ ସେ ଡକ୍ଟର କେଶବ ବଳିରାମ ହେଡ଼ଗେୱାର, ଏ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ସିଏ ସଂଘ ପାଇଁକି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସଂଘ ଗଠନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ଏ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ହୁଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଶକମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ପାର୍ସିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ମୋଗଲମାନେ ତ ପୁରା କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଯାତନା ପୀଡ଼ିତ କରିକି ଆମକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଅଂଗ୍ରେଜୀମାନେ ବି ଆସି ଆମକୁ ବହୁତ ଦିନ ଶାସନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାହିଁକି ଆମେ ଆକ୍ରମିତ ହେଉଛୁ? କାହିଁ ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଦେଶ। ଇଏ ତର୍ପଣର ଭୂମି, ଅର୍ପଣର ଭୂମି, ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତବର୍ଷ, ଯେଉଁଠି ଆମର 10 ଅବତାର ଭଗବାନ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ବରାହ, କଚ୍ଛପ, କଳ୍କି ଅବତାର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ 10ଟା ଅବତାର ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଭଗବାନ ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ, ଭାରତ ମାତା ପୁଣ୍ୟଭୂମି, ଏଇ ମାତା ଏଇ ଧରତୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏ ଯେଉଁ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି, 10 ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମ କୃଷ୍ଣ, ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପୁଣ୍ୟଭୂମି, ଅର୍ପଣ ଭୂମି, ତର୍ପଣ ଭୂମି। ଆମେ ଏହାକୁ ଭାରତ ମାତା ବୋଲି ମାନୁଛୁ, କାରଣ ଆହାରି କୋଳରେ ଆମେ ବଢ଼ୁଛୁ, ଖାଉଛୁ, ସବୁଜ ଜିମାରୁ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଏଇ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସମାଜରୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ତ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଯେଉଁ ମା କୋଳରେ ଆମେ ଗଢ଼ୁଛୁ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଖାଇକରି ଆମେ ତାରି କୋଳରେ ଆମେ ବଢ଼ିଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ମା କହିବାକୁ ଆମେ ଯଦି କିଛି ବିଧର୍ମୀମାନେ ଲଜ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ତ କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଦେଶ। ଡକ୍ଟର କେଶବ ବଳିରାମ ହେଡ଼ଗେୱାର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଦେଶ। ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯଦି ଏକାଠି ରହିପାରିବେ, ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ହେବ, ହିନ୍ଦୁ ବିଚାରଧାରା, ସଂସ୍କୃତି, ସଂସ୍କାର ବଞ୍ଚିକି ରହିବ, ଆମ ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚିକି ରହିବ, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଗୀତା ଭାଗବତ ଏଇ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଯଦି ଆମେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସଂଗଠିତ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1925 ମସିହାରୁ 2025, 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସଂଘ ତାର ପଛତ ପଟରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଶାଖା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ ଡକ୍ଟର ହେଡ଼ଗେୱାର ଶାଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶାଖା ହେଉଛି ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା କାରଖାନା, ଯେଉଁଠି ଆମ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ
ବୌଦ୍ଧିକ ଶିଖିବେ, ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମୀୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଗୀତ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପୌରାଣିକ କଥା, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଜାଣିପାରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଶଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆତ୍ମୀୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସମାଜକୁ ଆମେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତ୍ୟାଗର ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ସ୍ୱୟଂସେବକ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ, ଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛୁ, ବାହାରିଛୁ। ତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବି କହୁଛୁ, କ'ଣ କହୁଛୁ? ନମସ୍ତେ ସଦା ବତ୍ସଲେ, ନମସ୍ତେ ସଦା ବତ୍ସଲେ ମାତୃଭୂମେ, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, महामङ्गले पुण्यभूमे तदर्थे पतोत्ते सकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वं नमामो वयं, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयं, शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये, अजयाञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिं, सुशीलं जगदेन नम्रं भवेत्, सुतं चैव यत्कण्टकाकिरणमार्गं, स्वयं स्वीकृतं न शुभं कारयेत्। ये थिला हमर जो प्रार्थना अच्छी, संपूर्ण बोलिले बहुत समय लगुचे। तो आमर ध्येय सदा सवितृ मंडल मध्यवर्ती नारायण, आमर नमस्ते सदा बत्सले, ये नमस्ते सदा बत्सले माने कौन, जमी बाछुरी, छोट बाछुरी गाईठू जो बत्सल्य ममता, ये बात्सल्यमय ममता। नमस्ते सदा बत्सले मातृभूमि, तोया भूमि, तो भूमि रे आमे इठी जन्म नेइचु, आ तो पाई आमे अंटा भिड़ीचु, आमे तो पाई किछि देश पाई, राष्ट्र पाई, ये भारत मात पाई करिया पाई कि आम बधा कट्यम, आमे बधा परिकर होइचु। आपणकर एई मातृ को आमे रक्षा करिवु, आम देश को रक्षा करिवु, राष्ट्र को रक्षा करिवु, आ तो पाई आमे निस्वार्थ भाव में त्याग करी आमे निजुको ये कंटकमय पथ रे आम चलिया पाई साहस दियो, हिम्मत दियो, जो कि आमे अपनी कंटकमय रास्ता चलिए भारत को परम वैभवी माँ को आमे परम वैभव शक्तिशाली स्वरूपिणी माँ को आमे एक परम वैभवशाली राष्ट्र करिबारे आमे योगदान दे पारू। प्रार्थनार अर्थ एथिला, आमर मुख्य जिनस होची कोन, आमे प्रार्थना बोलुछु करूछु, मनुष्य तैयारी कारखाना आमे तैयारी हो जाइछि। जो संघ रो प्रतिष्ठाता प्रथम शाखा माध्यम रे प्रत्येक व्यक्ति आसी व्यक्ति निर्माण होंतु, राष्ट्र पाई निजे स्वयंसेवक तैयारी होंतु, जोटा कि राष्ट्र सबु क्षेत्र रही, विविध क्षेत्र रही उन्नति करंतु, समस्त क्षेत्र रही स्वयंसेवक सब कार्य रे रहिले तो ये देश दुर्नीति मुक्त हम, देश रे समस्त प्रकार अराजकता को हटई ए देश पाई, राष्ट्र पाई कार्य करिवे। प्रथम शाखा गठन होता, परे परे विविध क्षेत्र जदि आमे देखिबा, तापर चिंता कले सरस्वती शिशु मंदिर, जोटा कि शिक्षा संस्कार शिक्षा को आमर नष्ट कर देथिले, शिक्षा पद्धति को नष्ट करदेले अंग्रेज माने कि मोगल माने आसले, आंको शिक्षा पद्धति को नष्ट करदेबा, एमान संस्कार संस्कृति सब वेद पाठ जहाँ थिला सब संस्कार लिभिजिव बुड़ीजिव, आ परमुहूर्त एमानकर आ धर्म नष्ट हो। सेथिपाई संस्कार पाई कि शिक्षा पद्धति को पुणी सरस्वती शिशु मंदिर माध्यम रे शिक्षा पद्धतिर उन्मोचन कले। विविध क्षेत्र माध्यम रे विद्यार्थी परिषद गठन होता, परे परे आमर विश्व हिंदू परिषद, धर्म जागरण, धर्म को जागृत करने पाई धर्म जागरण, मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय विद्युत संघ, आउ पावर जमी इमरजेंसी समय इंदिरा गांधी आरएसएस को बैन कर देथिले, माने गोटे कट्टरवादी हिंदू भावी ताकू बैन कर देथिले। तो से समय चिंता प्रकट करथिले स्वयंसेवक भाई माने कि बड़ बड़ उन्नत धरण जो बुद्धिजीवी माने चिंता करथिले, तो जदि आम पाखे पावर नथिबो भी निश्चित रूपे आमे
କୌଣସି ଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ର को जो परम वैभवशाली ବନେଇବାର जो ଆମର जो ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବନି। ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ କିମ୍ବା ପରମ ବୈଭବଶାଳୀ। ତ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ପାୱାର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାୱାର କ'ଣ ନା ଆମର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାୱାର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବେ ବିଜେପି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସିଟ୍ ଆଣିକି ଆସିଲା। ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ହସୁଥିଲେ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସଦ ଭବନରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଜପେୟୀ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ ସଂସଦ ଭବନରେ। ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା तर्पण भूमि अर्पण भूमि पुण्य भूमि ये कण कण शंकर है, यह हर नदी गंगा है, यह जहाँ पे भी आप कान में सुनेंगे तो यहाँ पे भारत माता की आवाज़ आएगा। जागता जगता राष्ट्र पुरुष है। अब विवेकानंद बोलेंगे पूरा भारत का स्वरूप को जीवंत देखे थे, हिंदू धर्म को दर्शन किए थे। हिंदू धर्म को इतनी दर्शन करके बाहर में चिकागो में, अमेरिका में, लंदन में, हर जगह में हिंदू विचारधारा को प्रचार प्रसार किए थे जो विवेकानंद। तो उसी पुण्य भूमि के बारे में हम भूल रहे। अभी राष्ट्र जाग रहा है। राष्ट्र में जागने के बाद में पावर भी आ गया। अभी डबल इंजन सरकार बोलेंगे तो भी चलेगा। जैसे हमारा केंद्र में भाजपा सरकार है, उड़ीसा में भाजपा सरकार है, मगर भाजपा सरकार होने के बाद में निष्क्रियता, यहाँ पे जो बीजेपी निष्क्रियता होकर बैठा है, एक्टिवेशन खत्म हो चुका है, फिर भी क्यों डरते हैं करने के लिए? तो इनके अंदर में इतनी साहस क्यों नहीं हो रहा है? तो हमको ही परेशानी में डाल रहा है। हमारा वही सोच विचार बन गया। सबको में जितनी भी स्वयंसेवक भाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक भाई, भारत में जो हिंदुत्व विचारधारा में जो जुड़े हैं, जो हिंदू विचारधारा हमारा संस्कृति को बचाने के लिए जो आगे आ रहे हैं, तो सबको मैं हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करता हूँ। तो सब मिल करके हमारा इस सरकार को थोड़ा बताइए, ये जो हो रहा है हिंदू विरोध में कुछ संगठन जागृत हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए तो कुछ ना कुछ कार्य पद्धति निकाले और हमारा देश को बचाए, राज्य को बचाए, हमारा कटक को पहले बचा दीजिए। धन्यवाद।